کبھی اپنا ہاتھ یا ذائچہ دیکھا اور کوئی صدمہ یا بری خبر کا سائن ملا ہو تو کیا کرتے؟ میں نے جب پہلی مرتبہ ایک دست شناس کو ہاتھ دکھایا تو اس نے مجھے کہا کہ تم MNA بن جاؤ گے۔ 1988 میں میں نے کوشش کی الیکشن لڑنے کی۔ 90 میں میں نے باقاعدگی سے انٹرویو ہوا اور پھر میاں صاحبان نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن میں نے قسمت آزمائی کی۔ پھر اس کے بعد مجھے اس بات کا جنون ہوا کہ یہ جو ہاتھ پر لکیریں ہیں، اگر میرے ہاتھ پر یہ تھی تو میں بار بار ناکام کیوں ہو رہا ہوں؟ تو پھر میں نے اس میں دلچسپی لے کر ان کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک خاص عمر کے حصے میں مجھے جا کر پتہ چلا کہ جو میرے ہاتھ پر شہرت کی لکیر پائی جاتی ہے، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ میں جس کام کو ذریعہ رزق بناؤں گا اس میں شہرت ملتی ہے، میرے ہاتھ پر عوامی مقبولیت نہیں۔ تو آج نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک کے حوالے سے جو دنیا بھر میں جانا جاتا ہوں، وہ میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے جانا جاتا ہوں، میرے پاس عوامی مقبولیت نہیں ہے۔ تو کیا آپ کو بھی اپنے آنے والے حالات کا پہلے سے علم ہوتا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ اپنا حکیم کوئی نہیں ہوتا، نمبر 1، اور میرے یہ اصول میں شامل ہے۔ میں نے کبھی اپنی کسی بیوی کا، کبھی اپنے کسی بچے کا، کبھی ان لوگوں کا جن سے میں محبت کرتا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کا، کسی رشتہ دار بہن بھائی کا ہاتھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، خوشی کی خبر لوگ سننا چاہتے ہیں، تو میں اپنوں کی ان کے ہاتھ پر بری خبر سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد شاید نہ سو سکوں، اس لیے نہیں دیکھتا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے ہاتھ دیکھے، کوئی ایسی شخصیت جس کا ہاتھ دیکھنے کی خواہش آپ رکھتے ہوں؟ اللہ کرے کہ میرے ہاں کوئی ایسی خواہش پیدا ہو تو میں باقاعدگی سے ریکویسٹ کروں گا، اور آج تک میں نے کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں پر کوئی جادو ٹونا ہوا ہو یا بیماریاں زیادہ حملہ آور ہوتی ہوں، ان کے ہاتھوں میں کیا چیز مختلف ہوتی ہے؟ کبھی کسی ماہر نفسیات سے ملیے گا، خاص طور پر سائیکیٹرسٹ سے جا کر ملیے گا، تو آپ کو وہ جو سمٹم آف اینگزائٹی ہیں وہ سارے کے سارے بتائے گا جو سمٹم آف جادو ٹونا پیر فقیر بتاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جادو ٹونے کا ڈھونگ ہے نا، یہ ایک رواجن بن چکا ہے۔ بعض لوگ ہر ناکامی کو قسمت یا مقدر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب پہلی غلطی کرتا ہے نا، اسے خیال یہ رکھنا چاہیے کہ میں نے غلطی کہاں کی ہے اور کہاں ہوئی، اسی پر فوکس کرنے کے بعد پھر اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دوبارہ کسی اہل عقل سے پوچھے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے۔ جب وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ غلطی کسی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، یہ وہم اور انگزائٹی کی پہلی سٹیج۔ جب وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، کوئی اسے نظر نہیں آتا، تو وہ پھر تیسری اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے جس کی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے کوئی گناہ دی شامت نہیں، اور یہاں سے اس کا ڈس آرڈر شروع ہوتا ہے، اور اس ڈس آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اسے ماہر نفسیات کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے، جادو ٹونے یہ وہ پتہ نہیں اس کو کون کون سے خیالات ہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی لکیریں بدلتی بھی ہیں؟ لکیریں بدلتی ہیں، سائن نہیں بدلتے۔ یہ جو ہماری سوچ یا ذہنی کیفیت ہوتی، کیا ان کا بھی ہماری لکیروں پر کوئی فرق پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے؟ سارے ویلے بادشاہ ہوندے، وہ سوچ دے بیٹھے رہندے کہ اسی بادشاہ بننا ہے، تو انہاں دی سوچ دے مطابق کو کام نہ کر دے تے بادشاہ بن جاندے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن، کیا اس کا بھی ہماری زندگیوں میں کوئی اثر ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا تعلق موسموں سے ہے۔ سیارگان کی ایک باقاعدہ رول ہے، رولنگ سرکل ہے۔ اب یہ نجومیہ نے اپنے کھاتے ڈالا ہے اپنی صداقت کو بیان کرنے کے لیے۔ ان شخصیات کو کوئی پامسٹری کے حوالے سے مشورے دیں۔ عمران خان، اگر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرے تو اچھا لیڈر بن سکتے ہیں۔ صدر عارف علوی، ہر بات سوچ سمجھ کر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نواز شریف، بہترین لیڈر ہیں اور سیاست کرنا جانتے ہیں۔ جب وہ جانتے ہیں تو میں ان کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ شہباز شریف، شہباز شریف کے بارے میں کچھ کہنے سے گریزا ہوں۔ آصف علی زرداری، آصف علی زرداری اپنی اننگز کھیل چکے۔ بلاول بھٹو، بلاول بھٹو زرداری بہترین سیاستدان بننے کی اپنے اندر کوالٹی رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہوں؟ مولانا صاحب بڑے ہی قابل احترام ہیں۔ مریم نواز، مریم نواز زبردست قسم کی پولیٹیشین اور کراؤڈ پلر ہیں۔ حمزہ شہباز، مستقبل کے بڑے باصلاحیت قسم کے نوجوانوں کے رہبر۔ چودھری پرویز الہی، کمال کی شخصیت، زبردست آدمی اور زیرک سیاستدان۔ جہانگیر ترین،
रुपए के बुनियाद पर सियासत नहीं बिजनेस होता। शान शाहिद, शान शाहिद अपनी इनिंग्स खेल चुके, हुमायूं सईद, ज़्यादा अच्छी राय नहीं, बाकी रावी लिखता है सब चैन। मीरा मीरा है, और मीरा को इसी तरह से इंग्लिश बोलते रहना चाहिए जिस तरह से वो बोलती हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। भट्टी साहब मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर पामिस्ट सादिक महमूद मलिक। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सादिक महमूद मलिक से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? बचपन कैसा था? तन पे कपड़ा, पाँव में जूता और पेट में रोटी नहीं हुआ करती थी जिस घर में मैं पैदा हुआ। और फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अभी मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद मोहतरम सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा मसला पढ़ाई लिखाई नहीं, तू बकरियां चारेंगा। तो मुझे बकरियां बना कर दे दी। वहाँ मुझे एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ। आपने रेवड़ वालों के यहाँ देखा होगा कि उनके यहाँ एक सुराही होती है जिस पर वो पंजाबी च कहते हैं वाण दी लकड़ी नाल पानी ठंडा रहे। अब उसमें यो पानी ख़त्म हो गया। मुझे सख्त प्यास लगी भट्टी साहब। मैंने जब अपने दोस्तों से कहा तो उन्होंने कहा कि अब एक ही शर्त है, उन दिनों पानी की बड़ी किल्लत होती थी तो अपने जानवरों को पिलाया पानी, वो एक जो छप्पड़ नहीं होता जिन्हें पंजाबी च कहते हैं, उस तालाब से पिलाते थे। मैं उस छप्पड़ जिस वेले गया तो वो डडियाँ मच्छियाँ कई जमी होंगी है तो मेरे नाल दे ने कहा कि ए झग्गा उत्ते रख ते पानी पुण के पी ला। सख्त प्यास लगी सी, पानी मैं पुण के पी लिया। तो उस तो बाद इस तरह करके मैं गर्म एक रेत दा टीला सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਤੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। और उतो मैं नसिया के घर आ गया। 7 दिन कुट खादी सूफी साहब की, बकरियां नहीं चारना, स्कूल जाना। भट्टी साहब स्कूल गया है, 4th जमात BTM हाई स्कूल, बड़े अच्छे तरीके होते हैं माशाल्लाह। वहाँ का मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट स्टूडेंट, KG टॉप। और 4th में मेरे 90+10 नंबर थे। 2 इनाम दिए गए। जिस वेले मैं भट्टी साहब घर आया है तो सूफी साहब ने प्राइज़ नहीं देखे कि मेरा पुत्र है क्लास जो इन्हें टॉप किया, स्कूल तो भी टॉप किया है। उन्होंने कहा बेटा साडा मसला रोटी है, असी स्कूल नहीं जाना, काम ते जाना, तो मैं तेनों पढ़ा लिखा के कोई ट्यूशन मास्टर भर्ती नहीं करवाना। स्कूल भी गया, तालीम भी गई, बकरियों का रेवड़ भी गया और गुर्बत ने फिर पीछा नहीं छोड़ा। आप एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं मानते? सितारों के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो इसके 2 हिस्से हैं, एक एस्ट्रोनॉमी है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी है। मैं सख्त अगेंस्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी के जो किस्मत के हाल पढ़ने के हवाले से है, इसलिए कि मैं 4 बार इंडिया जा चुका। पहले ये कहा है कि मैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देता हूँ, तो आप बताएं कि इसके जेंडर क्या, लड़की है लड़का है। जब आप इसकी किस्मत का हाल पढ़ते हो तो वो किसकी किस्मत का हाल पढ़ रहे हो, बंदर है या इंसान का बच्चा है। अगर तुम्हारे पास ये जवाज़ है कि नाम, तो कुलिये कायदे में नाम नहीं होता है, इसलिए कि बच्चा पैदा होने से पहले उसके नाम नहीं रखे जाते। जब ये कानून बना था जिस पर तुम अमल कर रहे हो, अब अमेरिकन रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन ये रेज़ किया है कि आप जिस उस सर्कल या चार्ट के मुताबिक फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट ने बनाई है, एस्ट्रोलॉजिस्ट की नहीं है, उसके मुताबिक जिस 7 घड़ी में प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ, उसी 7 घड़ी में अगले आने वाली में एक और प्राइम मिनिस्टर पैदा होगा। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो आप माइक्रो सेकंड्स के हवाले से उसको ऑपरेट करवा सकते हैं 2 माह का बाद, जब जी चाहे। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमिस्ट के बनाए गए चार्ट से मुकम्मल तौर पर यह साबित करती है कि जब आप चांद और सूरज ग्रहण के हवाले से बात करते हैं तो लाखों और करोड़ों
करोड़ों साल की पिछली और हज़ारों साल की अगली जो है वो आपको बताता है कि कब चांद और सूरज ग्रहण लगेगा, और माइक्रो सेकंड के हिसाब से बता रहा होता है। इसका मतलब है कि ये नजूमी चांद और सूरज ग्रहण भी अपने खाते में डालते हैं, इनका ताल्लुक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से नहीं है। नंबर 2, आई एम पामिस्ट, हाथ की लकीरों का इल्म के हवाले से बात करता हूँ, और इसी पर मैंने सारी ज़िंदगी काम किया। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री क्या है? न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट। मैंने जब इसको अपना प्रोफेशन बनाया तो हम फ़न दशनासी के इमाम कैरो को मानते हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। उसमें 11-12 अहम अलामात हैं, बाकी हाथ की मेजर लकीरें हैं, और छोटे मोटी माइनर लकीरों के बारे में बाकायदगी से उसका आगाज़, इख्तिताम और दरमियान के बारे में लिखा गया। हाथों की साख्त कबाइल के हवाले से मैंने हाथ की लकीरों नहीं बल्कि 11-12 अलामात की बजाय हाथ पर पाई जाने वाली अलामात पर काम किया, जिसमें मैंने 32 राजा योग तलाश किए, 101 गैर मामूली अलामात, नुमाइशी ख़त, अच्छा, फिर आदमी के अंदर पाई जाने वाली 7 किस्म की एनर्जी, जो 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। वो कौन सी आपकी पेशगोई थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? बहुत ख़तरनाक सवाल किया है आपने। मैं 1996 में इमरान खान साहब से मिला, जहां आप बैठे हैं। यहाँ बुशरा बीबी मेरे पास हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाई। उन्होंने भी उनके साथ बैठे हुए एक शख्स है का पूछा, तो उन्हें बताया गया कि ये 2016 के एंड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इमरान खान। लेकिन मेरा बयानिया इतना पॉपुलर हो चुका कि मैं अब 18 में अपने बयानिए के साथ जाऊंगा। मासवाए एक आध स्क्रिप्टेड नजूमी के अलावा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई पेशगोई नहीं करेगा, और ये मेरी पेशगोई 100% गलत थी। लेकिन इसका अदराक मुझे जब मैंने अपने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट पर किया तो हो गया था कि इनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। तो बुशरा बेगम को बड़े अच्छे तरीके से इस बात पर मुतमईन किया, और उनके साथ बैठे हुए खावर मानिका को भी बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। शुक्र है आपके साथ कोई नहीं बैठा।